میرے شوہر شکیل کا جنازہ اٹھ رہا تھا اور ان کی تجہیز تکفین کا سلسلہ جاری تھا تو میری بہو سمینہ رشتہ داروں سے کہنے لگی کہ اب تو بوڑھی عورت اکیلی رہ گئی ہے، اب ہم سب کچھ بیچ کر دبئی چلے جائیں گے۔ بہو کی آواز میں جو خوشی تھی وہ مجھے صاف سنائی دی، مگر میں خاموش رہی کیونکہ اسے معلوم نہ تھا کہ شکیل کی وفات کے ٹھیک 1 گھنٹے بعد ان کے مالک اشفاق حسین صاحب کا فون آیا تھا، اور انہوں نے جو کہا وہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی تھی۔ میرا نام فاطمہ ہے، میری عمر 79 سال ہے اور میں کراچی کے علاقے گلشن اقبال میں رہتی ہوں۔ آج سے 2 سال پہلے میرے شوہر شکیل کی اچانک وفات ہو گئی۔ ڈاکٹروں نے کہا جگر فیل تھا، مگر حقیقت کچھ اور ہی تھی، اور مجھے جب سچائی کا پتہ چلا تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں وہ سب کچھ کروں گی جو میرے شکیل نہیں کر پائے۔ میں ان لوگوں کو سزا دلواؤں گی جنہوں نے میرے گھر کو تباہ کیا، جنہوں نے میرے شوہر کو قتل کر دیا۔ آج میں جو کہانی سنانے جا رہی ہوں وہ صرف ایک بیوہ کی کہانی نہیں، یہ اس عورت کی ہے جس نے 30 سال تک بچوں کو پڑھایا، اپنی محنت سے گھر بنایا، اور پھر جب اس کے اپنوں نے اسے لوٹنے کی کوشش کی تو اس نے انہیں ایسا سبق سکھایا کہ وہ عمر بھر نہ بھولی۔ مگر انہیں معلوم نہ تھا کہ جس بوڑھی عورت کو وہ بے بس سمجھ رہے تھے اس کے پاس صرف آنسو نہیں بلکہ ثبوت بھی تھے۔ بیگ میں 42 لاکھ کے فکس ڈپازٹ تھے، ایک وکیل تھا جو میرا پرانا شاگرد تھا اور اب سینئر ایڈوکیٹ بن چکا تھا، اور سب سے بڑی بات میرے پاس شکیل کے مالک کی وہ فائل تھی جس میں میری بہو اور اس کے بھائی کے خلاف قتل کا ثبوت تھا۔ میری شادی 39 سال پہلے ہوئی، میں لاہور کی رہنے والی تھی، ابا جی اسکول میں ہیڈ ماسٹر تھے، اماں گھر سنبھالتی تھی، ہم 3 بہنیں اور ایک بھائی تھے۔ میں سب سے بڑی تھی، BA تک تعلیم حاصل کی تھی۔ شکیل سے میری شادی ایک رشتہ دار کے ذریعے ہوئی۔ وہ راولپنڈی میں ایک پرائیویٹ کمپنی میں اکاؤنٹنٹ تھے، اچھے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، پڑھے لکھے تھے، نوکری اچھی تھی۔ ابا جی کو رشتہ پسند آ گیا، شادی ہو گئی۔ ابتدائی دن بہت اچھے تھے، شکیل بہت شانت مزاج تھی، وہ سب بالکل نہیں کرتے تھے۔ ہم نے راولپنڈی میں ایک چھوٹے سے کرائے کے مکان سے آغاز کیا، 2 کمروں کا فلیٹ تھا۔ شکیل روز دفتر جاتے، میں گھر سنبھالتی، مگر میرا جی گھر میں نہیں لگتا تھا۔ مجھے پڑھانا پسند تھا۔ ایک دن میں نے شکیل سے کہا کہ میں پڑوس کے بچوں کو گھر پر ٹیوشن پڑھانا چاہتی ہوں۔ انہوں نے پہلے تھوڑا سوچا، پھر کہا ٹھیک ہے، اگر تمہیں اچھا لگتا ہے تو کرو، مگر گھر کا کام بھی سنبھالنا ہوگا۔ چنانچہ میں نے شروع کیا۔ پہلے صرف 3-4 بچے آئے تھے، میں انہیں ریاضی اور سائنس پڑھاتی تھی۔ آہستہ آہستہ بات پھیل گئی، لوگوں کو میرا پڑھانا پسند آیا، بچوں کے نمبر اچھے آنے لگے، پھر مزید بچے آنے لگے۔ 4 سال بعد ہمارا بیٹا رضوان پیدا ہوا۔ میری خوشیوں کو ٹھکانہ نہ رہا۔ شکیل بھی بہت خوش تھے، مگر اب ذمہ داریاں اور بڑھ گئی تھیں۔ میں نے ٹیوشن بند نہیں کی بلکہ ایک آیا رکھ لی جو گھر کا کام کرتی اور رضوان کو دیکھتی۔ 10 سال بعد ہم نے لاہور میں ایک چھوٹا سا پلاٹ خریدا، قیمت 12 لاکھ تھی۔ میں نے اپنی ٹیوشن کی کمائی سے 6 لاکھ دیے، شکیل نے 6 لاکھ قرض لیا، مگر رجسٹری میرے نام پر ہوئی کیونکہ میرے پیسے زیادہ تھے۔ یہ بات بہت اہم ہے کیونکہ آگے چل کر اس بات نے مجھے بچا لیا۔ لاہور میں ہماری زندگی سیٹ ہو گئی۔ میں نے اپنا ٹیوشن سینٹر گھر کے ایک کمرے میں بنایا، دیواروں پر وائٹ بورڈ لگوائے، کتابوں کی الماری رکھی، روز شام کو 15-20 بچے آتے تھے، میں 3 گھنٹے پڑھاتی، ماہانہ 15,000 آ جاتے تھے۔ شکیل کی تنخواہ اچھی ہو گئی تھی، وہ سینئر اکاؤنٹ مینیجر تھے، ماہانہ 55,000 کماتے تھے، ہم دونوں مل کر اچھے سے گھر چلا رہے تھے۔ رضوان کے اچھے اسکول میں تعلیم ہو رہی تھی، ہم نے گھر کا قرض بھی 6 سال میں چکا دیا، پھر میں نے دوسرا کمرہ بھی ٹیوشن کے لیے لگا دیا۔ اب میرے پاس 35 بچے آتے تھے، 2 بیچ تھے، ایک شام 5 بجے سے 7 بجے تک، دوسرا 7 سے 9 بجے تک۔ ماہانہ 35 سے 40,000 آنے لگے۔ میں اپنی کمائی سے بینک میں فکس ڈپازٹ کرتی رہی۔ شکیل کو معلوم تھا مگر وہ کبھی نہیں بولے کہ پیسے انہیں دے دوں، انہیں مجھ پر پورا بھروسہ تھا۔ 30 سال ایسے گزر گئے، رضوان بڑا ہوا، اس نے BTech کیا لاہور کے ایک کالج سے، پھر اسے اسلام آباد کی ایک IT کمپنی میں نوکری مل گئی، اچھی تنخواہ تھی، 4-5 لاکھ سالانہ۔ ہم دونوں بہت خوش تھے، مگر پھر 5 سال پہلے رضوان نے کہا اس کی شادی کرنی ہے۔ لڑکی کا نام سمینہ تھا، کراچی کے ایک امیر گھر کی لڑکی، اس کے والد کا اپنا کاروبار تھا۔ جب پہلی بار سمینہ ہمارے گھر آئی تو مجھے کچھ عجیب سا لگا۔ وہ بہت فیشنیبل کپڑے پہنتی تھی،
महंगे ब्रांड्स के। इसकी गुफ्तगू में एक गुरूर था। जब इसने हमारा फ्लैट देखा तो इसके चेहरे पर जो तासरात आए वो मैं नहीं भूल सकती, जैसे किसी ने इसे कोई गंदी जगह दिखा दी। मगर रिजवान इससे बहुत मोहब्बत करता था। इसने हमसे बहुत कहा कि ये शादी हो जाए। शकील ने मुझसे कहा, बेटे की खुशी में ही हमारी खुशी है, चलो देखते हैं। शादी हो गई। बहुत शानदार शादी थी। समीना के घर वालों ने कराची के एक बड़े बैंक्वेट हॉल में रिसेप्शन रखा। 500 लोग बुलाए। हमसे ने भी जितना हो सका दिया। 1 लाख हक मेहर दिया। ये वो पैसे थे जो मैंने रिजवान की शादी के लिए बचाए थे। शादी के बाद समीना हमारे घर आ गई। रिजवान चाहता था कि हम सब साथ रहें। मुझे थोड़ा डर लग रहा था, मगर मैंने सोचा शायद सब ठीक हो जाएगा। मगर पहले हफ्ते से ही मुश्किलात शुरू हो गई। समीना को हमारा घर पसंद नहीं था। वो रोज़ रिजवान से कहती, जे कैसा छोटा सा फ्लैट है, मेरे अब्बू का तो बाथरूम इससे बड़ा है। रिजवान खामोश रहता, मैं भी कुछ नहीं बोलती थी। फिर मेरा इसे ट्यूशन पढ़ाना पसंद नहीं आया। इसने रिजवान से कहा, ये क्या बाजार लगा रखा है, रोज़ शाम को 30 बच्चे घर में भर जाते हैं, शोर होता है, गंदगी होती है, अम्मी से कहो बंद करें ये सब। एक दिन उसने मुझे सीधे कहा, अम्मी अब तो आप 60 साल से ऊपर हैं, कब तक ये सब करेंगी, आराम से बैठें, तस्बीह तिलावत करें, बच्चे पढ़ाना बंद करें। मैंने कहा, बेटा मुझे ये काम पसंद है, मैं बैठी नहीं रह सकती। वो बोली, पसंद की बात नहीं, बात है इज्जत की। लोग क्या कहेंगे कि बहू के आने के बाद भी सास को काम करना पड़ रहा है। मैंने समझाने की कोशिश की, बेटा ये काम नहीं, मेरा शौक है, इससे घर की आमदनी भी आती है। वो हंस पड़ी, आमदनी अम्मा? रिजवान माहाना 75,000 कमाता है, आपके 35-37 की क्या ज़रूरत है। इसी दिन से मैंने समझ लिया था कि आने वाले दिन आसान ना होंगे, मगर मैंने सोचा था कि मैं संभाल लूँगी। शकील मेरे साथ थे। रिजवान भी अच्छा बेटा था, मगर मैं गलत थी, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता समीना ने सब कुछ बदलना शुरू कर दिया। पहले इसने खाने में दखल देना शुरू किया। मैं जो भी बनाती वो कहती, ये क्या बनाया है, इतना तेल इतना मसाला, मैं नहीं खाऊंगी। फिर वो खुद अपने लिए अलग खाना बनवाती, कभी सैंडविच, कभी पास्ता, कभी कुछ और। शकील अपना खाना खाते, मगर रिजवान को वो अपने साथ ही खिलाते। आहिस्ता आहिस्ता रिजवान भी हमारे साथ खाना कम खाने लगा। फिर समीना ने घर की चीज़ों में तब्दीली शुरू की। उसने कहा, ये पुराने पर्दे उतार दो, ये सोफ़ा बदल दो, ये फ्रिज पुराना हो गया है। रिजवान उसकी हर बात मान लेता। आहिस्ता आहिस्ता हमारा पूरा घर बदल गया। मैंने एक बार शकील से कहा, देखो ना, समीना तो सब कुछ अपने हिसाब से कर रही है, हमसे पूछती भी नहीं। शकील बोले, चलो छोड़ो, बच्चे हैं, इन्हें अच्छा लगता है तो ठीक है, हम बूढ़े हो रहे हैं, हमें क्या चाहिए। मगर मुझे फ़िक्र हो रही थी, क्योंकि समीना सिर्फ घर ही नहीं बल्कि रिजवान को भी बदल रही थी। पहले रिजवान रोज़ शाम को आकर मुझसे बात करता था, पूछता था कि मेरा दिन कैसा रहा, ट्यूशन कैसी रही। मगर अब वो सीधे अपने कमरे में चला जाता था। समीना के साथ एक दिन मैं इसके कमरे के पास से गुजर रही थी तो मुझे समीना की आवाज़ सुनाई दी। वो रिजवान से कह रही थी, तुम्हारी अम्मी को इतनी क्या ज़रूरत है काम करने की, 60 साल की हो गई, अब तो आराम करें। और वो अब्बू भी पूरा दिन घर में पड़े रहते हैं, जब तुम इतना कमा रही हो तो इन्हें क्या फ़िक्र है। रिजवान ने कोई जवाब ना दिया, मगर मुझे सुनाई नहीं दिया। मैं समझ गई कि समीना क्या कह रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता रिजवान के जहन में हमारे लिए नफरत पैदा कर रही थी। 2 साल गुजर गए। समीना का रवैया और ख़राब होता गया। वो मुझसे बात भी ठीक से नहीं करती थी। जब मैं इससे कुछ कहती वो चिढ़ जाती। एक दिन मैंने उसे कहा, समीना बेटा आज इतवार है, चलो सब मिलकर दाल मखनी और नान बनाते हैं, तुम्हें पसंद होगा। वो बोली, मुझे घर का खाना पसंद नहीं, मैं बाहर से ऑर्डर कर लूँगी। मैंने कहा, बेटा बाहर का खाना रोज़ खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं, घर का खाना ज़्यादा बेहतर रहता है। वो गुस्से से बोली, अम्मी आप मुझे मत सिखाएं, ये क्या खाना है और क्या नहीं, मैं बड़ी हुई हूँ अच्छे घराने में, आपके इस तेल मसाले वाले खाने की आदत नहीं है। मैं खामोश रह गई। शकील भी वहीं बैठे थे, उन्होंने भी कुछ ना कहा, मगर मैं देख रही थी कि इनके चेहरे पर खुद दुख था। फिर एक दिन ऐसा वाक़या हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। शकील के दफ्तर में कुछ दुश्वारी आ रही थी। इनकी कंपनी का नाम संघानिया एंड पार्टनर्स था। बड़ी कंपनी थी, कंस्ट्रक्शन और रॉयल एस्टेट का कारोबार था। शकील वहाँ सीनियर अकाउंट मैनेजर थे, 15 साल से वहाँ काम कर रहे थे। एक दिन शकील दफ्तर से आए तो बहुत परेशान लग रहे थे। मैंने पूछा, क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है। उन्होंने कहा, जी तबीयत तो ठीक है, मगर दफ्तर में कुछ गड़बड़ हो रही है, कुछ पैसों का हिसाब नहीं मिल रहा।
मैंने पूछा क्या मतलब? वो बोले पता नहीं, मैं देख रहा हूँ कुछ दिनों में साफ हो जाएगा। मगर अगले कुछ हफ्तों में शकील परेशान होते गए और देर रात तक फाइलें देखते रहे। कभी कभी दफ्तर में भी देर तक रुकते। एक दिन मैंने इनसे फिर पूछा तो उन्होंने बताया, फातिमा, दफ्तर में कोई फ्रॉड हो रहा है, जिसने कुछ अकाउंट्स में गड़बड़ की है। मैं पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे फिक्र हुई। मैंने कहा, तुम मालिक को बता दो ना। वो बोले, पहले मुझे पूरा पता लगाना है। मालिक को बताऊंगा तो सबूत चाहिए। वो रोज़ अपने लैपटॉप पर कुछ काम करते, फाइलें निकालते। मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है, मगर मुझे बुरा लग रहा था। फिर एक दिन समीना का भाई आया हमारे घर। उसका नाम कामरान था। रावलपिंडी में रहता था, कुछ कारोबार करता था। समीना ने बहुत इज्जत से उसे बैठाया। मैंने भी चाय नाश्ता दिया। कामरान बहुत गुरूर से बात कर रहा था, जैसे हम सब इससे छोटे हों। इस दिन शकील भी घर पर थे। कमरान ने इनसे बात की, पूछा, आप कहाँ काम करते हैं? शकील ने बताया, संघानिया एंड पार्टनर्स। कमरान के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आई। इसने कहा, अच्छा, वो इशफाक हुसैन की कंपनी, बड़ा कारोबार है इनका। शकील ने हाँ में सर हिलाया। इसके बाद कमरान और समीना कुछ देर अपने कमरे में बातें करते रहे। मुझे कुछ समझ नहीं आया, मगर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। इस रात शकील बहुत बेचैन थे। वो सो नहीं पा रहे थे। आधी रात को उठे और अपने लैपटॉप पर कुछ देखने लगे। मैंने पूछा, क्या हुआ, नींद नहीं आ रही? वो बोले, फातिमा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मगर जो मैं देख रहा हूँ वो सही नहीं है। मैंने कहा, कल मालिक से बात करो, सब कुछ पता चल जाएगा। उन्होंने कहा, जी करूँगा, मगर पहले मुझे एक फाइल चेक करनी है। अगली सुबह शकील दफ्तर गए। उन्होंने क्या किया था कि शाम को मालिक से बात करेंगे, मगर शाम को जब वो घर आए तो इनकी तबीयत बहुत ख़राब थी। वो बहुत ज़्यादा पड़ गए थे, क्या हो रही थी, पेट में दर्द था। मैं घबरा गई। मैंने फ़ौरन रिजवान को फ़ोन किया। हम शकील को अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने जांच की। कहा, जिगर का मसला लग रहा है, इन्हें दाखिल कर लिया। 3 दिन तक शकील अस्पताल में रहा। इनकी हालत बिगड़ती गई। डॉक्टर कह रहे थे कि जिगर फेल हो रहा है, मगर कैसे? अचानक शकील को तो कोई जिगर की दुश्वारी नहीं थी। चौथे दिन शकील की वफात हो गई। मेरी दुनिया उजड़ गई। 39 साल साथ रहे थे। हमने कभी सोचा न था कि एक दिन ऐसे अचानक वो चले जाएंगे। रिजवान बहुत रोया। समीना भी कुछ दुखी लग रही थी, मगर मुझे लग रहा था इसका दुख जाली है, जैसे वो सिर्फ दिखावा कर रही है। शकील का जनाजा अदा किया गया। मैं बिल्कुल टूट गई थी, मगर मुझे मजबूत रहना था रिजवान के लिए। जनाजे के दौरान मैंने समीना को अपनी एक सहेली की कान में सरगोशी करते सुना। वो कह रही थी, अच्छा हुआ बूढ़े चले गए, अब घर में थोड़ी जगह तो होगी, और बूढ़ी औरत को भी अब समझ आ जाएगी कि अब इसका कोई नहीं। मेरा दिल बैठ गया, मगर मैंने कुछ नहीं कहा। इस वक्त मेरे अंदर सिर्फ दुख था। मगर शाम को जब हम घर लौटे तो एक नया फ़ोन आया। नंबर ना मालूम था। मैंने उठाया। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, अस्सलाम वालेकुम, मैं इशफाक हुसैन बोल रहा हूँ, शकील साहब का मालिक। मैंने कहा, वालेकुम अस्सलाम जी। उन्होंने कहा, मुझे बहुत दुख है शकील साहब के बारे में। वो बहुत अच्छे इंसान थे, मगर मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। क्या आप कल मेरे दफ्तर आ सकती हैं, सुबह 10 बजे? मैंने पूछा, क्या बात है जी? वो बोले, फ़ोन पर नहीं बता सकता, मगर ये बहुत ज़रूरी है। और एक बात, किसी को मत बताइएगा, ना रिजवान को ना समीना को, बस आप अकेले आएँ। मुझे अजीब लगा, मगर मैंने हाँ कर दी। अगली सुबह मैंने किसी को नहीं बताया, बस इतना कहा कि मैं बाहर जा रही हूँ। मैं ऑटो से संघानिया एंड पार्टनर्स के दफ्तर पहुंची। जब मैं रिसेप्शन पर पहुंची तो वहां पहले से ही इशफाक साहब खड़े थे। वो तकरीबन 50 साल के थे, लंबे कद के, बहुत अच्छी शख्सियत थी। उन्होंने मुझे देखा तो फौरन आगे बढ़े। बोले, आइए फातिमा जी, मेरे कैबिन में चले। हम इनके कैबिन में गए। वहाँ एक और आदमी बैठा था। इशफाक साहब ने इसका तारफ़ कराया, ये दानिश है, शकील साहब के साथ काम करते थे। दानिश ने सलाम किया, मैंने भी जवाब दिया। फिर इशफाक साहब ने एक फ़ाइल निकाली। बोले, फातिमा जी, मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो बहुत संगीन है, मगर आपको मालूम होना चाहिए। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मैंने पूछा, क्या बात है? उन्होंने कहा कि शकील साहब की वफ़ात अचानक नहीं हुई, इन्हें कत्ल किया गया है। मैं सुन रह गई, मेरे मुंह से अल्फाज नहीं निकल रहे थे। इशफाक साहब ने कहा, पिछले 2 महीनों से शकील साहब एक फ्रॉड की जांच कर रहे थे। हमारी कंपनी के अकाउंट से करीब 50 लाख गायब हो गए थे। शकील साहब ने पता लगाया कि ये पैसे किसने निकाले। मैंने पूछा, किसने? दानिश बोले, आपकी बहू समीना और इसके भाई कामरान ने।
میرے پاؤں تلے سے زمین کھسک گئی۔ میں نے کہا کیا، مگر کیسے؟ اشفاق صاحب نے سمجھایا کہ انہوں نے ہماری کمپنی میں جعلی دستاویزات کے ذریعے ایک سپلائر بنایا، پھر جعلی بل بنا کر پیسے نکالے۔ شکیل صاحب نے سب پتہ لگا لیا تھا۔ انہوں نے ایک فائل تیار کی تھی جس میں سارے ثبوت تھے۔ دانش نے کہا مگر جس دن وہ آپ کو یہ سب بتانے والے تھے اس دن ان کی طبیعت خراب ہو گئی۔ ہمیں شبہ ہے کہ انہیں زہر دیا گیا ہے۔ میں رونے لگی۔ میرے شکیل کو قتل کر دیا، میری اپنی بہو نے؟ میں یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ اشفاق صاحب نے ایک پانی کا گلاس لیا، بولے سنبھالیے اپنے آپ کو۔ مجھے پتہ ہے یہ سننا بہت تکلیف ہے، مگر آپ کو سچائی معلوم ہونی چاہیے۔ میں نے پانی پیا، پھر پوچھا آپ کے پاس ثبوت ہے؟ اشفاق صاحب نے فائل کھولی۔ اس میں بہت سارے کاغذات تھے، بینک سٹیٹمنٹ، ای میلز، میسج، سب کچھ۔ انہوں نے کہا یہ سب شکیل صاحب نے جمع کیا تھا، وائس ریکارڈنگ بھی ہے۔ دانش نے یہ شکیل صاحب کی میز سے ان کی وفات کے اگلے دن نکالی۔ میں نے پوچھا تو آپ کیا کریں گے؟ ہم اشفاق صاحب بولے ہم پولیس میں شکایت کرنے والے ہیں، مگر پہلے میں آپ سے ملنا چاہتا تھا کیونکہ یہ آپ کی خاندانی بات ہے اور مجھے ڈر ہے اگر سمینہ اور کمران کو پتہ چل گیا کہ ہمیں سب پتہ ہے تو وہ آپ کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میری اپنی بہو جو میرے گھر میں رہتی تھی، اس نے میرے شوہر کو قتل کر دیا۔ مگر پھر مجھے یاد آیا سمینہ کا رویہ، اس کا بھائی شکیل کی بے چینی، سب کچھ صاف ہو گیا۔ میں نے پوچھا اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اشفاق صاحب نے کہا پہلے تو اپنا خیال رکھیے، گھر میں محتاط رہیے، کسی بھی چیز میں زہر ہو سکتا ہے۔ اپنا کھانا خود بنائیے، کسی پر بھروسہ مت کیجیے، اور ہاں، اپنی جائیداد کے کاغذات محفوظ رکھیے، سمینہ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ دانش بولے اور اگر آپ کو کوئی دشواری ہو تو ہمیں فوراً فون کر دیجیے، ہم آپ کی مدد کریں گے۔ میں ان کا شکریہ ادا کر کے گھر آ گئی۔ میرے ذہن میں طوفان چل رہا تھا، کیا کروں؟ رضوان کو بتاؤں؟ نہیں، ابھی نہیں، پہلے مجھے سوچنا ہوگا۔ گھر آ کر میں سیدھی اپنے کمرے میں گئی، دروازہ بند کیا اور رو پڑی۔ میرے شکیل کو قتل کر دیا، وہ جو اتنے نیک تھے، مگر رونے سے کچھ نہیں ہوگا، مجھے کچھ کرنا ہوگا۔ مگر کیا؟ اس رات میں سو نہیں پائی، میں سوچتی رہی اشفاق صاحب صحیح کہہ رہے تھے، مجھے محتاط رہنا ہوگا اور مجھے اپنی جائیداد اور پیسے محفوظ رکھنے ہوں گے۔ اگلے دن جب سمینہ اور رضوان دفتر گئے تو میں نے اپنے تمام ضروری کاغذات نکالے، جائیداد کے کاغذ، بینک کے پاس بک، فکس ڈپازٹ کے کاغذات، سب کچھ۔ میں نے انہیں ایک بڑے لفافے میں رکھا اور بینک کے لاکر میں محفوظ کر دیا۔ پھر میں نے اپنے پرانے شاگرد عادل سے بات کی۔ عادل اب ایک بڑا وکیل بن گیا تھا، سینئر ایڈوکیٹ۔ میں نے اسے ساری باتیں بتائیں۔ عادل نے کہا اماں آپ صحیح جگہ آئی ہیں، ہم اس کا پورا انتظام کریں گے، مگر آپ کو تھوڑا وقت لگے گا، صبر رکھیے۔ میں نے پوچھا کتنا وقت؟ وہ بولا مجھے پوری تیاری کرنی ہوگی، سب دستاویزات اکٹھی کریں گے اور پھر ہم ایک ساتھ سب کچھ کھولیں گے تاکہ وہ بچ نہ سکیں۔ میں نے ہاں کر دی، میں انتظار کر سکتی تھی، میرے پاس کوئی اور راستہ بھی نہیں تھا۔ اب تو آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ میری حالت کتنی خراب تھی، مگر اصلی کھیل اب شروع ہونے والا تھا۔ اگلے چند ہفتوں میں سمینہ کا رویہ اور بھی خراب ہو گیا، اب وہ مجھ سے بالکل بھی اچھے سے بات نہیں کرتی تھی۔ ایک دن میں باورچی خانے میں کھانا بنا رہی تھی تو سمینہ آئی اور بولی امی یہ کیا بنا رہی ہیں؟ میں نے کہا راجما چاول، شکیل کو بہت پسند تھا۔ وہ ہنس پڑی، شکیل ابو تو اب نہیں رہے، اب کس کے لیے بنا رہی ہو؟ ویسے بھی ہمیں نہیں چاہیے، میں باہر سے پیزا آرڈر کر رہی ہوں۔ میرا دل دکھا مگر میں نے کچھ نہیں کہا، بس چپ چاپ کھانا بناتی رہی۔ شام کو رضوان آیا تو سمینہ کے سامنے پیزا رکھا۔ رضوان نے میری طرف دیکھا، پھر پیزا کھانے لگا۔ میں اکیلے اپنا راجما چاول کھاتی رہی۔ اس رات بالکونی میں کھڑی ہو کر میں نے آسمان کی طرف دیکھا، چائے کا کپ ہاتھ میں تھا، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ مجھے شکیل کی بہت یاد آئی، کتنی بار ہم دونوں یہاں کھڑے ہو کر باتیں کرتے تھے۔ اب وہ نہیں تھے، مگر میں نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ میں ان کے قاتلوں کو سزا دلواؤں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اگلے دن سمینہ نے ایک نیا ڈرامہ کھولا۔ اس نے رضوان سے کہا تمہاری امی اب بوڑھی ہو گئی ہیں، انہیں اپنا خیال نہیں رہتا۔ کل میں نے دیکھا وہ گیس چھوڑ کر کمرے میں چلی گئی، گھر میں آگ لگ سکتی تھی، یہ بالکل جھوٹ تھا، میں کبھی ایسی لاپرواہی نہیں کرتی، مگر سمینہ جھوٹ بول رہی تھی۔ رضوان نے مجھ سے پوچھا امی آپ نے گیس چھوڑ دی تھی؟ میں نے کہا نہیں بیٹا، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ سمینہ بولی دیکھا اب یہ بھی انکار کر رہی ہیں، بھولنے لگی ہیں سب کچھ، مجھے لگتا ہے انہیں ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے۔ رضوان نے کہا جی،
शायद एक बार चेकअप करा लेते हैं। मैं समझ गई कि समीना क्या करने की कोशिश कर रही है। वो दिखाना चाहती थी कि मैं पागल हो रही हूँ, बूढ़ी हो गई हूँ, मुझे कुछ याद नहीं रहता, ताकि बाद में अगर वो कुछ करे तो लोग कहें कि बूढ़ी औरत का दिमाग नहीं रहा। मगर मैं खामोश रही, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरा वक्त आएगा। कुछ दिनों बाद समीना ने मुझसे कहा, अम्मी, अब तो आपकी ट्यूशन भी बंद कर देनी चाहिए। अब बूढ़ी हो गई हैं, बच्चों को ठीक से नहीं पढ़ा पाती होंगी। मैंने कहा, नहीं बेटा, मैं अच्छे से पढ़ा लेती हूँ, बच्चों के नताइज भी अच्छे आते हैं। वो बोली, मगर अब इस घर को सफाई और सुकून चाहिए। रोज़ शाम को 30 बच्चे आते हैं, शोर होता है, मुझे पसंद नहीं। मैंने कहा, बेटा, ये मेरा काम है, मैं 30 साल से कर रही हूँ। समीना ने आवाज़ बुलंद की, मगर आप नहीं कर सकती। समझ में आया, ये मेरा घर है, मैं नहीं चाहती कि रोज़ ये हंगामा हो। मैंने कहना चाहा कि ये मेरा घर है, मेरे नाम पर रजिस्टर्ड है, मगर मैं खामोश रह गई, क्योंकि मुझे पता था कि अभी वक्त नहीं। मगर इस दिन के बाद मैंने अपनी ट्यूशन बंद करनी पड़ी। बच्चों और उनके वालिदैन को बहुत बुरा लगा, मगर मैं क्या करती। अब मेरे पास पूरा दिन खाली रहता था। मैं घर का काम करती, खाना बनाती और बाकी वक्त अपने कमरे में रहती। मगर मैं बेकार नहीं बैठी थी। मैं चुपचाप समीना को देख रही थी, इसकी हर हरकत पर नज़र रख रही थी। एक दिन मैंने देखा समीना अपने भाई कमरान से फ़ोन पर बात कर रही थी। वो हॉल में बैठी थी, मैं बावर्ची खाने में थी। उसे मालूम न था कि मैं सुन रही हूँ। वो कह रही थी, जी भाई, अब बस थोड़ा और इंतज़ार। बूढ़ी औरत के नाम पर जायदाद है, मैं रिजवान से कहलाऊंगी कि वो इसे बेच दे, फिर हम दुबई चले जाएंगे, वहाँ एक फ्लैट लेंगे, बूढ़ी औरत को यहाँ छोड़ देंगे। मेरे हाथ पांव ठंडे हो गए। तो ये इनका मंसूबा था, मेरी जायदाद बेचना और फिर मुझे छोड़कर चले जाना। मगर मैं जानती थी कि जायदाद इनके बस की बात नहीं, क्योंकि वो मेरे नाम पर थी और मैं जीती जी इसे नहीं बेचने वाली थी। फिर भी मुझे फिक्र हुई कि समीना कुछ भी कर सकती है, मुझे और मोहतात रहना होगा। मैंने आदल से फिर मुलाकात की। उसने बताया कि वो इशफाक साहब और दानिश से मिल चुका है, सारे सबूत उसके पास हैं, बस अब सही वक्त का इंतज़ार है। मैंने पूछा, कब? वो बोला, जल्द ही अम्मा, बस थोड़ा और सब्र। मैं चाहता हूँ कि जब हम इन पर मुकदमा करें तो वो बच ना सके। मैंने हाँ कर दी। मैं इंतज़ार कर सकती थी। आखिर 30 साल से बच्चों को सब्र सिखाती आई थी। अब मैं खुद सब्र रखूंगी। मगर समीना का जुल्म बढ़ता गया। एक दिन उसने मेरे कमरे में घुसकर मेरी अलमारी खोली, मेरी सारी साड़ियाँ निकाली, बोली, ये क्या पुरानी साड़ियाँ पड़ी हैं, सदका कर दो इन्हें। मैंने कहा, नहीं बेटा, ये मेरी साड़ियाँ हैं, मुझे चाहिए। वो बोली, मगर ये तो बिल्कुल फटी पुरानी है, नहीं चाहिए। मैंने कहा, मुझे चाहिए, ये मेरे पास रहेंगी। वो गुस्से से बोली, जैसी मर्जी, मगर ये कबाड़ इस घर में नहीं रहेगा, मैं इन्हें फेंक रही हूँ। इसने मेरी 10 साड़ियाँ उठाई और कूड़ेदान में फेंक दी। मैं रोने लगी। इनमें से एक साड़ी वो थी जो शकील ने मुझे हमारी 25वीं शादी की सालगिरह पर दी थी। मैं इन साड़ियों को कोने दान से निकाल कर धोने लगी। समीना हंसती रही। इस रात मैं अपने ट्यूशन रूम में बैठी थी। दीवार पर 30 साल के तलबा के सर्टिफिकेट और थैंक यू कार्ड्स लगे थे। मैं इन्हें पहचान रही थी। कितने बच्चों को मैंने पढ़ाया था, कितने इंजीनियर बने, कितने डॉक्टर बने, कितने टीचर, सब ने मुझे याद रखा। मगर मेरी अपनी बहू ने मुझे क्या समझा, एक बोझ जिसे जितनी जल्दी हटाया जाए इतना अच्छा। मैंने इस रात फैसला किया, मैं मज़ीद इंतज़ार नहीं करूँगी। मैं आदल से कहूँगी कि वो जल्दी करे, मैं अब और नहीं सह सकती। अगले दिन मैं आदल के दफ्तर गई। उसने बताया कि वो तैयार है, बस एक आखिरी चीज़ बाकी है। मैंने पूछा, वो क्या? वो बोला, पुलिस शिकायत। इशफाक साहब फाइल करेंगे, फिर हम समीना और कमरान को गिरफ्तार करवाएंगे और आपकी जायदाद पर भी कानूनी नोटिस भेजेंगे, ताकि कोई उसे बेच ना सके। मैंने पूछा, कब होगा ये सब? आदल ने कहा, अगले हफ्ते। मैं सब तैयारी कर रहा हूँ, मगर जो हुआ मैंने नहीं सोचा था। इस जुमे को मैं बावर्ची खाने में काम कर रही थी तो अचानक समीना आई। उसके हाथ में कुछ कागजात थे। इसने कहा, अम्मी, इन कागजात पर दस्तखत कर दो। मैंने पूछा, क्या कागज़ है? वो बोली, बस कुछ बैंक के कागज़ हैं, दस्तखत कर दो। मैंने कहा, मुझे पहले पढ़ने दो। वो चिढ़ गई, तुम क्या समझोगी, बस दस्तखत कर दो। मैंने कागज़ लिए और पढ़ने लगी। मेरे हाथ कांप रहे थे। ये जायदाद की मुंतकिली के कागजात थे। अगर मैं दस्तखत कर देती तो मेरा फ्लैट रिजवान और समीना के नाम हो जाता। मैंने कहा, मैं दस्तखत नहीं करूँगी। समीना की आवाज़ तेज़ होगी, क्या तुम दस्तखत नहीं करोगी? ये तुम्हारी क्या हैसियत है दस्तखत ना करने की?
میں نے کہا یہ میری جائیداد ہے، میں نے خریدی ہے، میں کسی کو نہیں دوں گی۔ سمینا غصے سے سرخ ہو گئی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا تم دستخط کرو ورنہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ میں نے اپنا ہاتھ چھڑایا اور کہا میں نے کہہ دیا نا میں دستخط نہیں کروں گی۔ سمینا نے مجھے دھکا دیا، میں گر گئی، میرے ماتھے پہ چوٹ لگی۔ وہ چلائی بوڑھی عورت اب تیرے پاس کوئی نہیں، شکیل بھی نہیں رہے، تو اکیلے ہے اور یہ گھر اب میرا ہے، سمجھی؟ پھر اس نے جو کہا وہ سن کر میرا خون کھول گیا۔ وہ بولی اور تجھے پتہ ہے تیرے شوہر کی موت کیسے ہوئی؟ ہم نے انہیں ختم کیا کیونکہ وہ ہمارے راستے میں آ رہے تھے، مگر اب تو بھی راستے میں آ رہی ہے، تو سوچ لے۔ اس نے صاف صاف اپنے منہ سے اعتراف کیا تھا، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ میں نے اپنے موبائل کی ریکارڈنگ آن کر رکھی تھی، میں نے اس کی ہر بات ریکارڈ کر لی تھی۔ سمینا چلی گئی، میں فرش پر پڑی رہی، ماتھے سے خون بہہ رہا تھا، مگر میں مسکرا رہی تھی کیونکہ اب میرے پاس آخر ثبوت بھی تھا۔ میں اٹھی، زخم صاف کیا اور سیدھے عادل کے دفتر گئی۔ عادل نے ریکارڈنگ سنی، وہ بولا بس اماں، اب ہم کل ہی پولیس میں شکایت کریں گے اور سمینا اور کمران کو گرفتار کروائیں گے۔ میں نے کہا نہیں، ابھی نہیں۔ عادل نے حیرانی سے پوچھا کیوں؟ میں نے کہا میں چاہتی ہوں رضوان بھی سنے، وہ بھی جانے کہ اس نے کیسی بیوی کیسی ہے، میں چاہتی ہوں کہ سب کے سامنے اس کا اصلی چہرہ کھلے۔ عادل نے سوچا، پھر بولا ٹھیک ہے، تو پھر ہم کل ایک خاندانی اجلاس رکھتے ہیں، اشفاق صاحب، دانش، پولیس سب آئیں گے اور وہاں ہم سب کے کچھ کھولیں گے۔ میں نے ہاں کر دی۔ اب بس ایک رات باقی تھی، ایک رات اور پھر انصاف ملے گا۔ اس رات میں سو نہیں پائی، میں سوچتی رہی کل کیا ہوگا، سمینا کا کیا ہوگا، رضوان کا کیا رد عمل ہوگا، مگر مجھے پتا تھا کہ میں صحیح کر رہی ہوں، شکیل کے لیے، اپنے لیے، انصاف کے لیے۔ اگلی صبح میں نے سمینا اور رضوان سے کہا آج شام کو گھر پر ایک اجلاس ہے، کچھ لوگ آئیں گے، تم دونوں کو تیار رہنا ہوگا۔ سمینا نے پوچھا کون آ رہے ہیں؟ میں نے کہا شکیل کے دفتر سے کچھ لوگ، کچھ کام ہے۔ رضوان نے کہا ٹھیک ہے اماں، ہم رہیں گے۔ شام کو گھر 5 بجے گھر کی گھنٹی بجی، میں نے دروازہ کھولا، باہر اشفاق صاحب، دانش، عادل اور 2 پولیس اہلکار کھڑے تھے۔ سمینا گھبرا گئی، وہ بولی یہ پولیس یہاں کیوں ہے؟ اشفاق صاحب اندر آئے، بولے السلام علیکم، میں اشفاق حسین ہوں، شکیل صاحب کا مالک تھا۔ رضوان نے کہا وعلیکم السلام سر، تشریف لائیں، بیٹھے، مگر پولیس افسر نے کہا ہم انسپکٹر ریاض احمد ہیں، ہمیں آپ لوگوں سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ ہم سب بیٹھ گئے، سمینا بہت بے چین لگ رہی تھی، اسے سمجھ آ گیا تھا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ اشفاق صاحب نے آغاز کیا، انہوں نے کہا رضوان، مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے، تمہارے والد کی وفات اچانک نہیں ہوئی تھی۔ رضوان نے پوچھا کیا مطلب؟ اشفاق صاحب نے پوری کہانی سنائی، کیسے شکیل کو فراڈ کا پتہ چلا، کیسے سمینا اور کمران نے پیسے چرائے، کیسے شکیل نے سب پتہ لگایا اور پھر کیسے ان کی وفات ہوئی۔ رضوان سنتا رہا اور سمینا کی طرف دیکھنے لگا، بولا یہ سچ نہیں ہو سکتا، سمینا بتاؤ یہ جھوٹ ہے نا؟ سمینا خاموش تھی، اس کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ پھر دانش نے فائل کھولی، سارے ثبوت دکھائے، بینک سٹیٹمنٹ، جعلی بل، ای میل، سب کچھ۔ رضوان رونے لگا، اس نے کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، سمینا کچھ تو بولو، مگر سمینا خاموش تھی۔ پھر عادل نے کہا اور ایک بات، کل سمینا نے فاطمہ اماں کو دھمکی دی اور اپنے منہ سے اعتراف کیا کہ انہوں نے شکیل احمد کو قتل کیا۔ اس نے میری ریکارڈنگ چلائی، سمینا کی آواز صاف سنائی دی، تیرے شوہر کی موت کیسے ہوئی؟ ہم نے انہیں ختم کیا۔ رضوان کا چہرہ دیکھنے لائق تھا، وہ بالکل ٹوٹ گیا۔ اس نے سمینا سے کہا تم نے میرے ابو کو قتل کیا؟ میرے ابو کو؟ سمینا اب ڈر گئی تھی، وہ بولی نہیں، یہ سب جھوٹ ہے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ انسپکٹر ریاض احمد نے کہا سمینا، ہم تمہیں شکیل کی ہلاکت اور 50 لاکھ کی دھوکہ دہی کے الزام میں گرفتار کر رہے ہیں۔ دوسرے پولیس اہلکار نے سمینا کو ہتھکڑی پہنا دی، سمینا چلانے لگی، نہیں یہ غلط ہے، رضوان مجھے بچاؤ، مگر رضوان نے منہ پھیر لیا، وہ مجھ سے بولا اماں مجھے معاف کر دو، میں نہیں جانتا تھا، مجھے واقعی نہیں پتا تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، کہا مجھے پتا ہے بیٹا، تمہاری کوئی غلطی نہیں۔ پولیس سمینا کو لے گئی، اشفاق صاحب اور دانش بھی چلے گئے، رضوان اکیلے رہ گئے۔ وہ بہت رویا، میں نے اسے سنبھالا، اس رات ہم نے بہت باتیں کی، رضوان نے مجھ سے معافی مانگی، کہا اس نے مجھے اکیلے چھوڑ دیا، سمینا کو زیادہ اہمیت دی۔ میں نے کہا بیٹا تم ابھی جوان ہو، محبت میں اندھے ہو گئے تھے، مگر اب سبق سیکھ لو، ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی۔ اگلے کچھ دنوں میں بہت کچھ ہوا، سمینا کو پولیس نے ریمانڈ پر لے لیا، اس کا بھائی کامران بھی پکڑا گیا۔ اشفاق صاحب کی کمپنی سے سمینا اور کامران کے خلاف
50 लाख का सिविल केस भी फाइल किया। फिर पुलिस ने तहकीकात की, उन्होंने शकील की मेडिकल रिपोर्ट दोबारा चेक की, एक फ्रांसिक माहिर में बुलाया गया और पता चला शकील के खून में आर्सिंग नामी जहर था। ये जहर आहिस्ता आहिस्ता जिगर ख़राब करता है और अगर सही मकदार में दिया जाए तो ये जिगर फेल जैसा लगता है। पुलिस ने मज़ीद तहकीक की तो पता चला कमरान ने ये जहर एक केमिस्ट से ख़रीदा था। और फिर सबसे बड़ा सबूत मिला, समीना के फ़ोन से एक पैगाम मिला जो कमरान को भेजा गया था। इसमें लिखा था, काम हो गया, बूढ़ा ख़त्म और जायदाद हमारी। ये पैगाम इसने शकील की वफ़ात के अगले दिन किया था। अब कोई शक नहीं रहा, समीना और कमरान दोनों कत्ल के मुजरिम थे। अदालत में मुकदमा शुरू हुआ। आदिल मेरा वकील था, उसने बहुत मेहनत से मुकदमा लड़ा और सबूत पेश किए। इशफाक साहब और दानिश ने गवाही दी, मैंने भी गवाही दी। समीना के वकील ने बहुत कोशिश की उसे बचाने की, मगर सबूत इतने मजबूत थे कि कुछ नहीं हो सका। 6 माह बाद अदालत ने फैसला सुनाया, समीना और कमरान दोनों को शकील की हलाकत के लिए 15 साल की सज़ा और धोखाधड़ी के लिए 7 साल की सज़ा, दोनों सज़ाएं साथ साथ चलेंगी, यानी कुल 15 साल। इसके अलावा इन्हें 50 लाख जुर्माना भी होगा और कंपनी को नुकसान पहुंचाने के लिए 50 लाख मजीद। समीना की दुनिया बर्बाद हो गई। इसके वालिदैन ने इससे नाता तोड़ लिया, उन्होंने कहा कि इनकी कोई बेटी नहीं। इसके दोस्तों ने मुंह फेर लिया, माशरे में इसका नाम बदनाम हो गया। लोग कहते वो लड़की जिसने अपने ससुर को कत्ल कर दिया पैसों के लिए, कमरान की भी यही हालत हुई। इसका कारोबार बर्बाद हो गया, कोई इससे डील नहीं करना चाहता था। उसकी बीवी ने तलाक ले ली और रिजवान वो टूट गया था। उसने समीना से तलाक के लिए दरख्वास्त दी, अदालत ने 6 माह में तलाक दे दी। रिजवान ने अपनी नौकरी छोड़ दी और वो बहुत डिप्रेशन में चला गया था। मैंने उसे संभाला, उसकी काउंसलिंग करवाई, आहिस्ता आहिस्ता वो ठीक होने लगा। फिर एक दिन इसने मुझसे कहा, अम्मा मैं आपका ट्यूशन सेंटर दोबारा चालू करना चाहता हूँ, आपकी मदद करूँगा और मैं कुछ भी बच्चों को कंप्यूटर सिखाऊंगा। मुझे बहुत खुशी हुई, मैंने कहा जी बेटा बिल्कुल, चलो मिलकर करते हैं। हमने फिर से ट्यूशन सेंटर खोला, मैं रियाजी और साइंस पढ़ाने लगी, रिजवान कंप्यूटर और कोडिंग सिखाने लगा। आहिस्ता आहिस्ता बच्चे फिर से आने लगे, पहले 10, फिर 20, फिर 30, फिर से हमारा घर रौनक से भर गया। रिजवान ने अपनी ज़िंदगी फिर से शुरू की, इसने ऐसा स्टार्टअप में नौकरी ली, अच्छी तनख्वाह मिलने लगी, वो खुश रहने लगा और मैं भी फिर से अपनी पुरानी ज़िंदगी में लौट आई। रोज़ सुबह उठती, तस्बीह तिलावत करती, नाश्ता बनाती, फिर बच्चों को पढ़ाती, शाम को रिजवान के साथ चाय पीती और बातें करती। मगर शकील की याद हमेशा हमारे साथ रहती थी। कभी कभी रात को बालकोनी में खड़े होकर मैं उनके साथ गुजारे हुए लम्हों को याद करती और सोचती, काश यहाँ होते, देखते कि मैंने इनके कातलों को सज़ा दिलवाई। मगर मुझे पता था कि वो कहीं से मुझे देख रहे हैं और मुस्करा रहे होंगे फ़ख्र से। आज 2 साल बाद मैं 79 साल की हूँ, मगर अब मैं 40 बच्चों को पढ़ा रही हूँ। समीना और कमरान जेल में हैं, इन्हें अभी 13 साल और बाकी है। कभी कभी मुझे इनकी याद आती है, मगर फिर मुझे शकील की याद आती है और मैं सोचती हूँ कि जो हुआ सही हुआ। एक दिन एक खातून मेरे घर आई, वो करीब 60 साल की थी। इसने मुझसे कहा, फातिमा जी मेरा नाम सलमा है, मैं भी आपकी तरह एक मुश्किल में हूँ। मेरे दामाद मेरी जायदाद हथियाना चाहते हैं, मैं क्या करूँ। मैंने उसे बैठाया, चाय पिलाई, फिर कहा, बहन सबसे पहले तो अपने तमाम कागजात महफूज रखो बैंक लाकर में, फिर अच्छे वकील से मिल लो, सब कुछ कानूनी तरीके से करो और सबसे अहम बात, कभी मत डरो, तुम्हारा हक है, तुम लड़ो। इसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, शुक्रिया, आपकी कहानी सुनकर मुझे हिम्मत मिली। मैं मुस्कुराई और सोचा शायद यही मेरा काम है, अब दूसरी ख्वातीन को हिम्मत देना, इन्हें बताना कि कैसे अपने लिए खड़ा होना है। रिजवान ने भी अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाई, इसने अंजलि से शादी की। अंजलि बहुत सीधी सादी लड़की है, मिडिल क्लास ख़ानदान की से तल्लक रखती है, टीचर है, मुझे बहुत पसंद आई। अंजलि मेरा बहुत ख्याल रखती है, मुझे अम्मी कहती है, मेरे साथ खाना बनाती है, बातें करती है। मुझे लगता है अल्लाह ने मुझे एक अच्छी बहू दी है। हमारे घर में फिर से खुशियाँ लौट आईं। इतवार को हम सब मिलकर खाना खाते हैं, दाल मखनी, राजमा चावल, गाजर का हलवा, सब कुछ वैसे ही जैसे पहले होता था, बस शकील नहीं है, मगर इनकी यादें हमेशा हमारे साथ हैं। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे फ़ख्र होता है, मैंने हार नहीं मानी, मैंने अपने शोहर के कातलों को सज़ा दिलवाई, मैंने अपनी जायदाद बचाई, अपनी इज़्ज़त बचाई। लोग सोचते हैं कि बूढ़ी औरत कमज़ोर होती है, बेबस होती है, मगर ये गलत है।
ہم صرف تب تک کمزور دیکھتے ہیں جب تک ہمیں ضرورت نہیں پڑتی، مگر جب وقت آتا ہے تو ہم شیرنی کی طرح لڑتی ہیں۔ میں نے 30 سال تک بچوں کو پڑھایا، انہیں سکھایا کہ محنت کرو، ایماندار رہو، صبر رکھو، اور آج میں دوسری خواتین کو بھی یہی سبق سکھاتی ہوں۔ اگر تمہارے ساتھ کوئی غلط کر رہا ہے تو خاموش مت رہو، لڑو اپنے حق کے لیے، اپنی عزت کے لیے، مگر لڑائی سمجھداری سے لڑو، غصے میں نہیں۔ سوچ سمجھ کر ثبوت اکٹھے کرو، قانون کا سہارا لو، اور سب سے اہم صبر رکھو۔ انصاف کو وقت لگتا ہے مگر ملتا ضرور ہے۔ آج سمینہ اور کمران جیل میں ہے، ان کی زندگی برباد ہو گئی، ان کا خاندان، دوست، عزت سب کچھ چلا گیا، اور کیوں؟ پیسوں کے لیے، جائیداد کے لیے۔ مگر انہیں معلوم نہ تھا کہ پیسہ اتنا اہم نہیں، عزت، رشتے، محبت یہ سب زیادہ ضروری ہے، اور جو ان چیزوں کو کھو دیتا ہے وہ سب کچھ کھو دیتا ہے۔ شکیل ہمیشہ کہتے تھے، فاطمہ، نیکی کا پھل ضرور ملتا ہے، اچھے کام کرو، اچھا صلہ ملے گا۔ آج میں سمجھتی ہوں کہ وہ صحیح کہتے تھے۔ میں نے پوری زندگی محنت کی، ایمانداری سے کمایا، بچوں کو پیار سے پڑھایا، شکیل کا ساتھ دیا، اور آج اس عمر میں میرے پاس اپنا گھر ہے، اپنا کام ہے، اپنا بیٹا ہے، اپنی مرضی ہے، اور سمینہ کے پاس کیا ہے؟ صرف چار دیواری جیل کی۔ مجھے اس سے نفرت نہیں، مجھے اس پر ترس آتا ہے۔ وہ ایک نوجوان لڑکی تھی، اس کی پوری زندگی آگے تھی، مگر اس نے غلط راستہ چنا، اور آج وہ سب کچھ کھو چکی ہے۔ کاش اس نے سوچا ہوتا، کاش اسے سمجھ آتی کہ رشتے پیسوں سے بڑے ہوتے ہیں، کاش اس نے اپنے لالچ کو قابو میں رکھا ہوتا، مگر اب بہت دیر ہو چکی ہے، اسے اپنی غلطی کا صلہ بھگتنا ہوگا۔ آج رات میں پھر سے بالکونی میں کھڑی ہوں، ہاتھ میں چائے کا کپ، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، آسمان میں ستارے چمک رہے ہیں۔ میں سوچ رہی ہوں کتنا کچھ بدل گیا۔ 2 سال پہلے میں ایک بے سہارا بیوہ تھی، آج میں پھر سے مضبوط ہوں، پھر سے خوش ہوں۔ رضوان اندر کمرے میں انجلی کے ساتھ ہنس رہا ہے، ان کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں، مجھے اچھا لگ رہا ہے۔ میں آسمان کی طرف دیکھتی ہوں اور کہتی ہوں، شکیل، میں نے وعدہ پورا کیا، میں نے تمہارے قاتلوں کو سزا دلوائی، اب تم چین سے رہو۔ ایک ستارہ ٹوٹتا ہے، میں مسکراتی ہوں، شاید وہ شکیل کا اشارہ ہے، شاید وہ کہہ رہے ہیں اچھا کیا۔ میں اندر جاتی ہوں، کل پھر سے بچوں کو پڑھانا ہے۔ زندگی چلتی رہتی ہے، اور میں بھی چلتی رہوں گی جب تک سانس ہے۔ اگر آپ کو میری کہانی پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ بھی ایسی کسی مشکل سے گزر رہے ہیں تو یاد رکھیے، صبر اور حکمت سے ہر جنگ جیتی جا سکتی ہے۔ جو لوگ بزرگوں کو کمزور سمجھتے ہیں وہ غلط ہے۔ ہم تب تک خاموش رہتے ہیں جب تک ضرورت نہیں پڑتی، مگر جب اٹھتے ہیں تو طوفان کی طرح اٹھتے ہیں۔ میرے شکیل کی ہلاکت ہوئی مگر ان کے قاتلوں کو سزا ملی، 15 سال کی سزا، اور مجھے انصاف ملا، مجھے سکون ملا، مجھے میری عزت واپس ملی۔ آج میں کسی سے نہیں ڈرتی، آج میں جانتی ہوں کہ اگر میں صحیح ہوں تو قانون میرے ساتھ ہے، معاشرہ میرے ساتھ ہے، اللہ میرے ساتھ ہے۔ تو اگر کوئی آپ کے ساتھ غلط کر رہا ہے تو لڑیں، ڈرے نہیں، خاموش نہ رہیں، اپنی آواز بلند کریں، اپنے حق کے لیے کھڑے ہوں، کیونکہ جو لڑتا ہے وہی جیتتا ہے، اور جو ہار مان لیتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہار جاتا ہے۔ میں فاطمہ ہوں، 79 سال کی ایک عام ٹیوشن ٹیچر، مگر میں نے اپنے شوہر کے قاتلوں کو سزا دلوائی، اپنی جائیداد بچائی، اپنی عزت بچائی، اور آج میں فخر سے کہہ سکتی ہوں، میں ہاری نہیں ہوں، میں جیتی ہوں۔